chapter 10. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 10వ అధ్యాయం మనం చూడబోతున్నాం. First 5 verses we'll read responsibly. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 10వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనాలు మనం మార్చి చదువుకుందాం. Book of Judges chapter 10, first 5 verses. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 10వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనాలు. అబీమెలెకు తరువాత ఇస్సాకారు గోత్రికుడైన దోదో మనవడును పువ్వా కుమారుడునైన తోల న్యాయాధిపతిగా నియమింపబడిను. అతడు ఎఫ్రామీల మన్యమందలి షామూయిలో నివసించేవాడు. He judged Israel 20 and 3 years and died and was buried in Shamir. అతని తర్వాత గిలాదు దేశస్థుడైన యాయీరు నియమింపబడినవాడై 22 సంవత్సరములు ఇజ్రాయేలుకు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను. He had 30 sons that rode on 30 ass colts, and they had 30 cities which are called Havoth Jair unto this day, which are in the land of Gilead. అవి గిలాదు దేశంలో ఉన్నవి. యాయీరు చనిపోయి కామోనులో పాతిపెట్టబడెను. Shall we look to the Lord in prayer? మనం ప్రార్థన వాక్యం కొరకు దేవుని వైపు చూద్దాం. Our living and loving Heavenly Father, thank you once again for the provision made this evening to come to thy house, Lord, studying the living and eternal word. Thank you for all those who could come. Heavenly Father, we once again, Lord, fall prostrate before thy throne. Lord, hide us behind thy cross, and Lord, anoint us with thy Holy Spirit for the ministry of the word. Our faith may be strengthened, Heavenly Father, and Lord, we may be able to, Lord, grow day by day in Christ, and getting ourselves ready for the coming of our Lord Jesus Christ. Lord, once again, bind every seen and unseen work of the enemy in the name by faith, committing ourselves into the faithful hands. Pray with thanksgiving in the highly exalted name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So far, how many judges we completed? ఇప్పటి వరకు మనం ఎంతమంది న్యాయాధిపతులని మనం చూసాం? 5 judges. 5గురిని చూసాం. So today we'll see 6, 7, 8 judges, because 6th and 7th judges, they are very small judges. అయితే ఈరోజు మనము 3 న్యాయాధిపతులను చూస్తాము. 6వ న్యాయాధిపతి 7వ న్యాయాధిపతి గురించి కొంచెం మాత్రమే రాయబడి ఉంది. So 6th judge was Tola. అయితే 6వ న్యాయాధిపతి పేరు తోలా. First verse, 10th chapter, first verse. 10వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. అబీమెలెకు తర్వాత ఇస్సాకారు గోత్రీకుడైన దోదో మనవడును పువ్వా కుమారుడైన తోల న్యాయాధిపతిగా నియమింపబడెను. After Gideon, we find the next judge was Tola. గిద్యోను తర్వాత తోల న్యాయాధిపతిగా ఉన్నట్టు మనం ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం. Tola is a man of Issachar. ఆయన ఇస్సాకారు గోత్రీకుడైన వాడు ఈ తోల. Who is Issachar? అయితే ఇస్సాకారు అంటే ఎవరు? Jacob's son. యాకోబు కుమారుడైన వాడు ఇస్సాకారు. Jacob's 5th son. యాకోబు 5వ కుమారుడు. We find in book of Genesis. ఆది కాండము. We must know some history also. మనం కొంచెం చరిత్ర కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. ఆది కాండము Book of Genesis chapter 30 verse 18. Book of Genesis chapter 30 verse 18. ఆది కాండము 30వ అధ్యాయము. ఆది కాండము 30వ అధ్యాయము 17th and 18th you read. 17, 18. So Issachar was the 5th son of Jacob that Leah bore, and the 9th son to Jacob. He was the 5th son. Leah bore. అయితే లేయాకి అతను 5వ కుమారుడుగా ఉన్నాడు. To Jacob he was the 9th son. అయితే యాకోబుకి 9వ కుమారుడుగా ఉన్నాడు. So this Issachar was Jacob's son, and this man Tola, he comes from the tribe of Issachar. అయితే ఇస్సాకారు యాకోబు కుమారుడై ఉన్నాడు. అయితే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్న ఈ తోల ఈ ఇస్సాకారు వంశం నుంచి వచ్చినవాడు. God had to raise up judges only from the tribes, 12 tribes of Israel only. ఈ
ఇజ్రాయెల్ ప్రజల 12 గోత్రం నుంచి మాత్రమే దేవుడు న్యాయాధిపతుల్ని ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాడు. He cannot take the any people outsiders from the children of Israel. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు కాకుండా వేరే జనాంగం నుంచి దేవుడు న్యాయాధిపతుల్ని లేవనెత్తడు. Abraham had Isaac. అబ్రహాము ఇస్సాకును కన్ను. Isaac had Jacob and Esau. అయితే యాకోబు After Isaac, ఇస్సాకు యాకోబును కన్ను. Jacob and Esau. ఈ ఏసావును కూడా కన్ను. Now this afterwards this Jacob had this 12 sons. అయితే తర్వాత యాకోబు ఈ 12 మంది కుమారులను కూడా కన్నట్టు చూస్తాం. So this out of these 12 sons, this man, one of the fifth son to Leah bore is this Issachar. అయితే ఈ యాకోబుకు లేకనిన 5వ కుమారుడు ఇస్సాకారు. So all the judges God has chosen from these 12 tribes only. అయితే ఈ 12 గోత్రాల నుంచే దేవుడు ఈ న్యాయాధిపతుల్ని ఎన్నుకుంటూ ఉన్నాడు. See how God cannot take a Philistine or God cannot take a Canaanite and say you be the judge of my people. కనానేయుల నుంచి అమ్మోనీయుల నుంచి కానీ ఎవరి నుంచి కూడా దేవుడు ఒకరిని పిలిచి నేను న్యాయాధిపతిగా నియమిస్తానని చెప్పడు. Anakites are there in the land of Canaan. Anakites are there, giants, they are giants. అనానీయులు ఉన్నారు, వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎన్నుకోలేదు. They are giants in the sight of the people. ప్రజల ముందు వాళ్ళు మహా పెద్దవారిలాగా గొప్పవారిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. Children of Israel they were like grasshoppers in front of Anakites. అయితే వాళ్ళ ముందు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మిడతల్లాగా ఉన్నారు. But God did not choose people, judges from those tribes. అలాంటి వారి నుంచి, from those nations. అలాంటి దేశం నుంచి, ప్రజల నుంచి దేవుడు న్యాయాధిపతిని ఎన్నుకోలేదు. కానీ మన ఇజ్రాయెల్ ప్రజల నుంచి మాత్రమే ఎన్నుకున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 12 sons of Jacob only God has chosen. యాకోబుకున్న 12 కుమారుల నుంచి మాత్రమే దేవుడు ఎన్నుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. See, that is how God has blessed Abraham. ఆ విధంగానే అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. Now this man Tola, he judged Israel for 23 years. అయితే ఈ తోల 23 సంవత్సరాలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు. So that nothing much is written about this judge. అయితే ఇతని గురించి ఎక్కువ మనకి రాయబడలేదు. But 23 years he judged the children of Israel. అయితే 23 సంవత్సరాలు ఈయన ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు. 23 years is not an ordinary period. అయితే 23 సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా ఉండటం అనేది సామాన్య విషయమేం కాదు. 23 years is a long time. 23 సంవత్సరాలు, almost 25 years, quarter of a century. 25 సంవత్సరాలు కాలం అంటే ఎక్కువ కాలము ఆయన న్యాయాధిపతిగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So during this period maybe children of Israel had a peace and God allowed him to remain the judge there. అయితే ఈయన న్యాయాధిపతిగా ఉన్న కాలంలో దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి నెమ్మది ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అందుకనే ఈయన కాలం కూడా పెంచి ఉండొచ్చు. So that's how God allowed this judge Tola to judge the children of Israel for 23 years. కాబట్టి దేవుడు తోలాను 23 సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా ఉండటానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. Then we come to the next judge, 7th judge Jair. తర్వాత 7వ న్యాయాధిపతినైన యాయూరు గురించి మనం చూడబోతున్నాం. Verse 3, 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం. అతని తర్వాత గిలాదు దేశస్థుడైన యాయూరు నియమింపబడిన వాడై 22 సంవత్సరములు ఇజ్రాయేలుకు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను. Now after him arose Jair a Gileadite and judged Israel 22 years. తర్వాత గిలాదు దేశస్థుడైన యాయూరు న్యాయాధిపతిగా నియమించబడును. అతను 22 సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను. Then you may get a doubt, who are these Gileadites? అయితే ఈ గిలాదు వారు ఎవరు అని మీకు అనుమానం రావచ్చు. Gileadites are descendants of Manasseh. గిలాదు వంశస్థులు మనష్షే యొక్క వంశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. Joseph had 2 sons. Joseph had 2 sons. యేసఫ్కి 2 కుమారులు ఉన్నారు. First son మొదటి వాడు Manasseh. మనష్షే. Second son రెండో వాడు ఎఫ్రాయిం. But Jacob blessed the younger son than the elder son. అయితే Jacob blessed the younger son. యాకోబు చిన్నవాడిని దీవించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనకు తెలుసు. Please see. ఒకసారి చూద్దాం మనం. Genesis book, come back to the book of Genesis. ఆదికాండము chapter 46. ఆదికాండము 46. 48. ఆదికాండము 48వ అధ్యాయము verse 17 onwards you read. 48th chapter of Genesis, 48వ అధ్యాయము from 17 onwards read.
Mm. 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 So this Joseph's younger son Ephraim was blessed by Jacob. అయితే యేసేపు ఎఫ్రాయిను చిన్నవాడైన ఎఫ్రాయిను దీవించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Jacob laid his right hand on Ephraim's head. యేసేపు ఎఫ్రాయిము తల మీద తన కుడి చేయి ఉంచి దీవించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. Right hand on Ephraim's head and left hand on Manasseh's head. Manasseh, who is the elder son. అయితే పెద్దవాడైన మనష్షే మీద ఎడమ చేయి, చిన్నవాడైన ఎఫ్రాయిం మీద తన కుడి చేయి పెట్టి దీవించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Right hand on the Ephraim means the firstborn's blessing he got. Ephraim got. ఎఫ్రాయిం మీద కుడి చేయి పెట్టాడంటే మొదటి పెద్ద కుమారుడికి రావాల్సిన దీవెనలన్నీ కూడా అతనికి వచ్చినాయి. Joseph was not happy. యేసేపు దాంతో సంతోషంగా లేడు. He thought my father's eyesight might have gone wrong. అయితే నా తండ్రి యొక్క దృష్టి పోయిందేమో అనుకున్నాడు. So that's why he is placing the wrong hand on the wrong person. అందుకని తను తప్పుగా చేయి పెడుతూ ఉన్నాడు. He thought like that. Joseph thought like that. యేసేపు అలా ఆలోచించాడు. My father Jacob, his eyesight might have gone. అయితే యాకోబుకి కనుదృష్టి పోయింది కాబట్టి తనకు తెలియకుండా అలా చేశాడని అప్పుడు భావించాడు. He is putting right hand on my younger son and left hand on my older son. So because of his eyesight problem he is doing like this. Maybe he thought like that, Joseph. అప్పుడు యేసేపు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, ఏమనంటే మా తండ్రి కుడి చేయి చిన్నవాడి మీద, ఎడమ చేయి మీద పెద్దవాడి మీద తన కంటి పోవటం వల్ల చేశాడని భావించాడు. Then he tried to intervene. అయితే దాని గురించి అడగడానికి ప్రయత్నించాడు. Then Jacob said, my son, I know it. అయితే యాకోబు ఏమంటే నా కుమారుడా నాకు తెలుసు అని చెప్పాడు. I know. నాకు తెలుసు అని చెప్పాడు. Manasseh is your older son, Ephraim is your younger son. అయితే మనష్షే నీ పెద్ద కుమారుడు, ఎఫ్రాయిం నీ చిన్న కుమారుడు. I know it very well. నాకు బాగా తెలుసు. But Ephraim will be blessed. కానీ ఎఫ్రాయిం మాత్రమే దీవించబడ్డాడు. See how Jacob blessed Ephraim. That is how Jacob blessed Ephraim. యేసేపు జోసెఫ్ ఇస్ Jacob blessed Ephraim. యాకోబు ఎఫ్రాయిం దీవించాను. So that is how this happened. This is how Ephraim was a blessed man. ఈ విధంగా ఎఫ్రాయిము దీవించబడ్డవాడు. From this then Manasseh, who was the older son, he got the second blessing. అయితే మనష్షే పెద్దవాడైండు కూడా అతనికి తక్కువ ఆశీర్వాదం పొందినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Now this Jair is from that Manasseh family. అయితే ఇక్కడ మనం చూసిన ఈ న్యాయాధిపతి అయిన యాయిరు ఆ వంశం నుంచి వచ్చి ఉన్నవాడు. మనష్షే వంశం నుంచి వచ్చినవాడు ఈ యాయిరు. See, we find here in Numbers, సంఖ్యాకాండము, book of Numbers, సంఖ్యాకాండము chapter 26. సంఖ్యాకాండము chapter 26, 26వ అధ్యాయము verse 28-29. You please read. So now you please understand. What is here? Joseph had two sons, Manasseh and Ephraim. ఇక్కడ యేసేపుకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకళ్ళేమో మనష్షే, ఇంకొకతేమో ఎఫ్రాయిం. Now this sons of Manasseh, the one is Makir. వచ్చిన 29. ఓకే. అయితే మనష్షే కుమారుల్లో మాకీరీలు మాకీరు వంశస్థులు. మాకీరు గిలాదును కనెను. గిలాదీయులు గిలాదు వంశస్థులు. So Manasseh's son is Makir. Makir's son is Gilead. అయితే మనష్షే కుమారులు మాకీరు వంశస్థులు. మాకీరు గిలాదును కనెను. See, that is how this and this man Jair is from that Gileadite family. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఈ న్యాయాధిపతి ఈ గిలాద్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినవాడు. That is how that word Gileadite comes there in that verse 3.
అయితే 3వ వచనంలో మనం చూసిన ఈ గిలాదు వంశస్థుడైన యాయరు ఈ వంశం నుంచి వచ్చిన వాడే. Who is this Gileadite means they are no one but sons of Manasseh. అయితే ఈ గిలాదీయులు ఎవరు అంటే మనం చూస్తే వీళ్ళు మనష్షే కుమారులని మనం తెలుసుకోవాలి. Who is Manasseh means he is the son of Joseph. యోసేపు యొక్క కుమారుడు మనష్షే అని మనకు తెలుసు. So Joseph is the 11th son. అయితే యోసేపు 11వ కుమారుడు కూడా తెలుసు మనకి. Last son చివరివాడు Benjamin. బెన్యామీన్. So that is how this Jair God has chosen from this Joseph's family or his son Manasseh's family. అయితే ఈ 3వ న్యాయాధిపత్యమైన యాయీరుని మనష్షే వంశం నుంచి అనగా యోసేపు వంశం నుంచి కూడా దేవుడు ఏర్పరచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So he has ruled judged Israel for 22 years. ఆయన 22 సంవత్సరాలు వారికి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు. 22 years is not an ordinary period. అది 22 సంవత్సరాలు కూడా చిన్న సంవత్సరం వల్ల కాదు, తక్కువ సంవత్సరం కాదు. 22 years he judged the children of Israel. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని 22 సంవత్సరాలు ఈయన న్యాయాధిపతిగా ఏలాడు. Something is said about this man, verse 4. అయితే 4వ వచనంలో ఇతని గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. అతనికి 30 కుమారులుండ్రి, వారు 30 గాడిద పిల్లల మీద ఎక్కి తిరుగువారు, 30 ఊరులు వారికి ఉండెను, నేటి వరకు వాటికి యాయీరు గ్రామములని పేరు. So this man had 30 sons. అతనికి ఈ ఎవరైతే ఈ యాయీరు ఉన్నారో అతనికి 30 పిల్లలు ఉన్నారు, కుమారులు ఉన్నారు. And these 30 sons, they rode on 30 ass colts. అయితే ఈ 30 మంది కుమారులు 30 గాడిద పిల్లల మీద వెక్కి తిరుగుతూ ఉంటారు. And they had 30 cities. వారికి 30 పట్టణాలు కూడా ఉన్నాయి. Nicely he divided among the 30 sons. అయితే 30 మంది కుమారులకి సమానంగా పంచిచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Should not fight, sons should not fight అని each son he gave one ass and one city. అయితే 30 మందిలో ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా 30 గాడిదలని 30 పట్టణాలు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు మనం చూస్తున్నాం. First son you take one ass, go and rule one city. అయితే మొదటి కుమారుడా నువ్వు ఒక గాడిదని తీసుకో, నువ్వు ఒక పట్టణాన్ని నువ్వు వేలు అని చెప్పాడు. Then last son also you take one ass, you rule one city. చివరి కుమారుడా నువ్వు ఒక గాడిద పిల్లని తీసుకో, నువ్వు ఒక పట్టణాన్ని వేలు అని చెప్పాడు. No difference, no differentiation. ఎవరి మధ్య కూడా ఎటువంటి తేడా చూపించలేదు. See, very correctly he did. ఆయన కరెక్ట్గా చేశాడు యాయీరు. 30 sons, not ordinary thing. 30 కుమారులు అంటే సామాన్య విషయమే కాదు. One son only we are unable to bear these days. ఒక కుమారుతోనే మనం భరించలేకపోతూ ఉన్నాం ఈ కాలంలో. 30 sons he had. అయితే అతనికి 30 కుమారులు ఉన్నారు. 30 sons, 30 ass colts he gave. అయితే 30 కుమారులకి 30 గాడిద పిల్లల్ని ఆయన ఇచ్చేశాడు. And 30 cities also he gave. 30 పట్టణాలు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేశాడు. Those cities names are called Havoth Jair. అవి మనం చూస్తే అవి యాయీరు గ్రామాలని పేరు ఉన్నాయి, వాటికి యాయీరు గ్రామాలని పేరు. So each one city, one son he gave and asked them to rule it. అయితే ప్రతి ఒక్క కుమారుడు కూడా ఒక పట్టణం ఇచ్చి వేలమన్నాడు. I thought why this 30 sons he could have given some other animal, he could have given. Why he gave ass only he gave, I thought in my mind. అయితే ఈ యాయీరు వాళ్ళ కుమారులకి గాడిదనే ఎందుకు ఇచ్చానని నేను ఆలోచించడం ప్రారంభించాను. Then then I came back to New Testament. అయితే ఎప్పుడైతే నేను దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నానో నాకు నూతన నిబంధన జ్ఞాపకం వచ్చింది. See Mark's Gospel chapter 11. మార్కు సువార్త చూద్దాం ఒకసారి. Mark's Gospel chapter 11. మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయము verses 7 and 8. 7వ వచనము చూద్దాము, 8వ వచనం. వారు ఆ గాడిద పిల్లను యేసునద్దకు తోలుకొని వచ్చి తమ బట్టలు దానిపై వేయగా ఆయన దాని మీద కూర్చుండిను. అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి, కొందరు తమ పొలంలో నరికిన కొమ్మలను పరిచిరి. Lord Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords only rode on an ass. ప్రభులకు ప్రభు, రాజులకు రాజైన యేసు ప్రభు వారే ఈ గాడిద మీద ఆయన ఎక్కి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Lion of the tribe of Judah only used a donkey or an ass for our redemption. అయితే యూదా గోత్రపు సింహమైన మన ప్రభు ఈ గాడిద మీద నుంచి వచ్చి మనల్ని విమోచించడానికి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Can a simham ride on a donkey? యూదా సింహం ఏదైనా గాడిద మీద ప్రయాణించగలదా, ఎక్కగలదా? Impossible. అది అసంభవం. But here the Lord humbled himself for our salvation. మన రక్షించడానికి, మన రక్షణ కొరకు ఆయన తను దీనుడిగా తీసుకున్నట్టుగా మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. The lion became the lamb. ఆయన యూదా గోత్రపు సింహం అయ్యుండి ఆయన గొర్రె పిల్లగా మారాడు. So Lord himself rode on an ass means what is there? These Jair's sons they could have ridden on a horse, on a ass, no problem. ప్రభువే
గొర్రెపిల్ల మీద ప్రయాణం చేసినప్పుడు గొర్రెపిల్ల. గాడిద పిల్ల మీద ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఈ యాయిరు కుమారులు గాడిద మీద వెళ్ళటంలో విచిత్రం ఏం లేదు. I thought that is okay, justified. అది సరిపోయిందని నేను భావించాను. Then this man, Jair, 22 years, he judged children of Israel. అయితే ఈ యాయిరు 22 సంవత్సరాలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని న్యాయాధిపతిగా ఆయన వెళ్ళినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. So both these people, they judged Tola and Jair, 45 years they judged. అయితే తోరాను యాయిరు 45 సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మీద ఉన్నట్టుగా మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తూ ఉన్నాం. So during that period, God allowed them, and God has given them the authority to judge the children of Israel. They did it. ఈ కాలం అంతా కూడా దేవుడు వీళ్ళిద్దరిని అనుమతించినట్టుగా అందుకనే వాళ్ళిద్దరూ న్యాయాధిపతిగా కొనసాగినట్టుగా కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. Then what happened afterwards? అయితే తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడబోతున్నాం. Then we find the children of, after this man's Jair's death, children of Israel went back to sin. యాయిరు మరణం తర్వాత మరలా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు పాపంలో పడిపోయినట్టుగా, దోషంలో పడిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Read verse 6. All these children of Israel again did evil in the sight of the Lord, served these gods of the different gods they served. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలంతా మరలా యెహోవా సన్నిధిని మరలా దుష్ప్రవృత్తులై ఈ అన్ని దేవతలన్నిటిని కూడా వాళ్ళు పూజిస్తున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. See, mark that word, they did not serve the Lord, it seems. వాళ్ళు దేవుని వాళ్ళు సేవించినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. They forsook the Lord. అసలు ఆయన విడిచిపెట్టినట్టుగా, ఆయన విసర్జించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And then they started these Canaanite gods. ఆయన్ని విసర్జించి, యెహోవాని విసర్జించి ఈ కనానైన దేవతలకి వాళ్ళు పూజించడం ప్రారంభించారు. What the Lord did, verse 7. 7వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, యెహోవా కోపాగ్ని ఇజ్రాయెల్ మీద మండగా ఆయన ఫిలిష్తీయుల చేతికిని అమ్మోనీయుల చేతికిని వారిని అప్పగించెను. So the Lord was again filled with anger towards the children of Israel. అయితే మరలా ఇజ్రాయెల్ మీద యెహోవాకు కోపాగ్ని వచ్చినట్టుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. Sold them into the hands of the Philistines and hands of the Ammonites. వారిని ఫిలిష్తీయులకి అమ్మోనీయుల చేతికి అప్పగించినట్టుగా కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. Verse 8. 8వ వచనం, వారు ఆ సంవత్సరం మొదలుకొని ఇజ్రాయేలును అనగా యోర్దాను అవతలున్న గిలాదు నందలి అమోరీయుల దేశంలో కాపురం ఉంటున్న ఇజ్రాయేలును 18 సంవత్సరాలు చిత్తగొట్టి అణచివేసిరి. 18 years the children of Israel served these Philistines and Ammonites. ఈ 18 సంవత్సరాలు ఈ అమ్మోనీయులకు ఫిలిష్తీయులకు దాసులుగా వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. 18 years they served these Ammonites. ఈ 18 సంవత్సరాలు వీళ్ళకి దాసులుగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఉన్నారు. The Lord's anger burned against these Israelites. యెహోవా కోపాగ్ని వారి మీద వచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. 18 years he sold them into the hands of the enemy. 18 సంవత్సరాలు వీళ్ళని శత్రువులకి దేవుడు అప్పగించేశాడు. Then what happened? తర్వాత ఏం జరిగింది? Now the Lord is telling children of Israel. అయితే తర్వాత ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు దేవుడు ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు. First the children of Israel cried unto the Lord. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మరలా దేవునికి మొరపెట్టారు. See verse 10. 10వ వచనం, అప్పుడు ఇజ్రాయేలు, మేము నీ సన్నిధిని పాపం చేసి ఉన్నాము, మా దేవుని విడిచి బయలును పూజించి ఉన్నామని యెహోవాకు మొరపెట్టగా, Continue. యెహోవా ఐగుప్తు వశంలో నుండి, అమోరీయుల వశంలో నుండి, అమ్మోనీయుల వశంలో నుండి, ఫిలిష్తీయుల వశంలో నుండి మాత్రమే కాక సీదోనులోని అమాలేకీయులకును మాయోనికులకు మిమ్మల్ని బాధపరిచినప్పుడు వారి వశంలో నుండి నేను నిన్ను రక్షించింది కదా. See, children of Israel cried unto the Lord on account of their oppression. 18 years they lived in slavery. They cried unto the Lord and said, Lord, we sinned against you. We have forsaken you and we have served Baal. Forgive us, Lord, they said. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు, ప్రభువా మేము నిన్ను విడిచిపెట్టాము, విసర్జించున్నాము, బయలుదేవతల్ని అన్ని దేవతల్ని పూజించాము, మమ్మల్ని క్షమించి మమ్మల్ని కాపాడమని ఆయన అడుగుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. The Lord says, did I not deliver you from the Egyptians? ఐగుప్తు వాళ్ళ నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించలేదని దేవుడు అంటున్నాడు. Did I not deliver you from Amorites? అమోరీయుల నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించలేదా అని అడిగాడు. Children of Ammon, అమ్మోనీయుల నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించలేదా అంటున్నాడు దేవుడు. From all these enemy nations I have delivered you. అన్ని మీ శత్రు దేశాలందరి నుంచి మిమ్మల్ని విమోచించలేదా అని అడుగుతున్నాడు. Now the Lord is telling, go and cry unto those gods. అయితే పోయి మీరు ఆ దేవతలకే మొరపెట్టుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Verse 14. 14వ వచనం, పోయి మీరు
కోరుకునే దేవతలకు మొరపెట్టుకునడి. మీ శ్రమ కాలమున అవి మేము వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షించినేమో అని ఇజ్రాయెల్తో సెలవిచ్చును. The Lord is telling the children of Israel now. అయితే దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో చెప్తూ ఉన్నాడు, You have served these gods. ఈ దేవతలు మీరు పూజించారు కదా, Now go and cry to them. అయితే వాటినే మొరపెట్టుకోండి, వాటికే పూజ చేసుకోండి, Let them come and save you. అవి వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాయేమో చూసుకోండి. That's what the Lord says to children of Israel. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవుడు అలా చెప్తూ ఉన్నాడు. But what the children of Israel did? అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు? Verse 15. 15వ వచనం, అప్పుడు ఇజ్రాయేలు, మేము పాపం చేసి ఉన్నాము, నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దాని చొప్పున మాకు చేయము, దయచేసి నేడు మమ్మల్ని రక్షింపమని చెప్పి యెహోవాను సేవింపాలని తన మధ్య నుంచి అన్ని దేవతలను తొలగింపగా ఆయన ఆత్మ ఇజ్రాయేల్ కలిగిన దురవస్థను చూసి సహించలేకపోయాను. Children of Israel repented, asked for forgiveness. వాళ్ళు మనసు మార్చుకొని వాళ్ళు మారి పశ్చాత్తాపడి దేవుని మేము మొరపెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. Lord, we have sinned against you. ప్రభువా, నీ ఎదుట మేము పాపం చేశాం. Whatever you want to do with us, do with us. నువ్వేదైతే మాకు చేయాలనుకుంటున్నావో అది జరిగించు. Deliver us only if we pray thee this day. Deliver us. మమ్మల్ని విడిపించు అని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. We have sinned against you. నీకు వ్యతిరేకంగా నేను పాపం చేశాం, ద్రోహం చేశాం అంటున్నారు. Children of Israel accepting their true condition. అయితే వాళ్ళ నిజ స్థితి ఏదుందో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు అప్పుడు ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. See, the Lord is waiting for every person to repent of his sins and come to him. ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ పాపాల నుంచి, The Lord is waiting for every sinner to repent and come to the Lord. ప్రతి పాపి కూడా తన పాపాలు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి ప్రభు దగ్గర రావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ప్రభు. Whoever comes, repents and comes to the Lord will never say no. ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడి ఆయన దగ్గరికి వస్తారో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వాడు విడనాడు. He will accept them. వాళ్ళని ఆయన అంగీకరిస్తాడు. However great sins they might have committed, అది ఎంత పాపమో చేసినా, వాళ్ళు ఎంత పాపం చేసినా కానీ God will never throw them out. వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా విడనాడాడు ప్రభు. Though these people, Israelites, they served all these, fell prostrate before these gods. God, when they said, Lord, we have sinned against you, God accepted them. వాళ్ళు ఎంత పాపం చేసి ఎన్ని దేవతల ముందు వాళ్ళు సాష్టాంగ పడినా కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడి మేము నీ ఎదుట పాపం చేసామన్నప్పుడు దేవుడు అంగీకరించాడు. God again is a forgiving God. ఆయన క్షమించే దేవుడై ఉన్నాడు. Compassionate God. ఆయన ఆదరణ కలిగి దయ కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. He is quick to forgive. ఆయన త్వరగా క్షమించే దేవుడై ఉన్నాడు. He is slow to anger. త్వరగా కోపపడేవాడు కాదు ఆయన. So he accepted them. ఆయన అంగీకరించినట్టుగా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. So what happened now? See verse 16. 16వ వచనం, యెహోవాను సేవింపాలని తన మధ్య నుండి అన్ని దేవతలను తొలగింపవా ఆయన ఆత్మ ఇజ్రాయెల్ కలిగిన దురవస్థను చూసి సహింపలేకపోయాను. See, mark that word. His soul was grieved for the misery of Israel. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజల దురస్థను చూసి ఆయన ఆత్మ సహింపలేకపోయాను. ఆత్మ దుఃఖపడింది because of the children of misery of the children of Israel. ఇజ్రాయెల్ దురవస్థను చూసి ఆయన ఆత్మ సహింపలేకపోయినని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. What a wonderful, what a great God, Almighty God we have. ఎంత గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. When we go through suffering in our lives, He cannot bear it. మన జీవితంలో మనం బాధల గుండా పోతున్నప్పుడు ఆయన దాన్ని భరించలేడు. When we go through untold suffering, misery, sorrow, grief, the Lord is grieved. మనం చెప్పలేని కష్టాలు బాధలు గుండా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు కూడా దాని విషయంలో బాధపడతాడని మనం తెలుసుకోవాలి. Isaiah 63:9. యెషయా గ్రంథము 63 63వ యెషయా గ్రంథము 63వ అధ్యాయం verse 9. యెషయా గ్రంథము 63వ అధ్యాయము. So what happened here? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి. Lord was in the affliction of the children of Israel. He was afflicted also. He also was afflicted. వారి యావత్ బాధలో ఆయన బాధ నొందినట్టుగా ఇక్కడ రాసి ఉన్నది. In all their affliction, he was also afflicted. ఆయన వారి యావత్ బాధలో ఆయన కూడా బాధ పొందాడు. See, that is how the Lord identified himself with us. ఆ విధంగా దేవుడు ఆయనలో మనం చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. మనలో ఆయన ఏకీభవించుతూ వచ్చినాడు. In our suffering, he also suffered. మన బాధల్లో ఆయన కూడా బాధపడుతున్నాడు. See, that is how he got salvation for us. అందుకనే ఆయన మనకి రక్షణ తెచ్చినాడు. Because he suffered, we got salvation. ఆయన బాధించబడ్డాడు కాబట్టి మనకి రక్షణ వచ్చింది. Without suffering, there is no salvation. ఆయన బాధించబడకపోతే మనకి రక్షణ వచ్చి ఉండేది కాదు. Because we are suffering,
He suffered, brought salvation for us. మనం బాధపడుతున్నప్పుడు ఆయన మన బాధను అనుభవించి మనకి రక్షణ తెచ్చి ఉంచాడు. Psalm 78, కీర్తన 78 verse 38. కీర్తన 78 38th verse. Yeah. Full of compassion. Our Lord is full of compassion. మన ప్రభు వాత్సల్య పూర్ణుడై ఉన్నాడని మనం గమనించాలి. What did he do? He forgave their iniquity. ఆయన మనల్ని వారి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వారి. Read 38th verse. అయితే ఆయన వాత్సల్య పూర్ణుడై ఉండి వారిని నశింపజేయక, వారిని మీన్స్ ఇజ్రాయెలైట్స్, ఇజ్రాయేలుని నశింపజేయక వారి దోషము పరిహరించువాడు. destroyed them not. ఆయన్ని తన ఉగ్రతను ఏమాత్రము రేపుకొనక పలుమారు కోపము అంచుకొనెను. See, that is how God was patient with the children of Israel. ఆయన చాలా వాత్సల్యంతో చాలా ఓర్పుతో ఇజ్రాయెల్ ప్రజల ఉన్నట్టు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. Many times the children of Israel disobeyed the Lord. చాలా సార్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవునికి అవిధేయులుగా ఉన్నారు. They were stubborn. వాళ్ళు చాలా మూర్ఖులుగా మొండివారుగా ఉన్నారు. They were rebellious. వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేసేవారుగా ఉన్నారు. They tested the Lord. వాళ్ళు దేవుని పరీక్షించేవారుగా ఉన్నారు. They tempted the Lord. దేవుని ఆయన టెంప్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. And they grumbled and mumbled against his servants Moses, Aaron and others. మోషే అహరోను ఆయన దేవుని సేవకుల ముందు వాళ్ళు సనుగుతూ ఉన్నారు. All these things the Lord was seeing and listening, everything. ఇవన్నీ కూడా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు, వింటూ ఉన్నాడు. But he was filled with compassion. ఆయన ఆదరణ కలిగి ఉన్నవాడు. He forgave their sin. వాళ్ళ పాపాలన్నిటిని ఆయన క్షమించాడు. Then he did not punish them as he wanted to punish them. అయితే ఆయన ఏ విధంగా వాళ్ళని శిక్షించాలనుకున్నారో అలా ఆయన శిక్షించలేదు. So children of Israel cried unto the Lord felt again for them. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మొరపెట్టారో మరలా వాళ్ళని కనికరించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. In this situation God raises up the 8th judge. అయితే ఈ పరిస్థితిలో దేవుడు 8వ న్యాయాధిపతిని ఆయన లేపుకున్నాడు. Read chapter 11, 11వ అధ్యాయము verses 1 and 2. మొదటి వచనం, 2వ వచనం. గిలాదు వాడైన యెఫ్తా పరాక్రమ గల బలాఢ్యుడు, అతడు వేశ్య కుమారుడు. గిలాదు యెఫ్తాను కనెను. గిలాదు భార్య అతనికి కుమారులు గనక వారు పెద్దవారై యెఫ్తాతో, నీవు అన్ని స్త్రీకి పుట్టినవాడు గనుక మన తండ్రి ఇంట నీకు స్వాస్థ్యము లేదండ్రి. So what happened here? అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి. Jephthah, God raised Jephthah, a Gileadite. He was a mighty man of valor, but he was a son of an harlot. That Gilead begat Jephthah. గిలాదు వాడైన యెఫ్తా పరాక్రమ గల బలాఢ్యుడు, అతడు వేశ్య కుమారుడు. గిలాదు యెఫ్తాను కనెను. This man, he was a Gilead means release. This Jephthah means release. యెఫ్తా అనగా విడుదల. Release. విడుదల అని అర్థం వస్తుంది. So God raised this man Jephthah to release the children of Israel from their bondage to these Philistines and Ammonites. ఈ అమోనీయులు ఫిలిష్తీయులైన ఈ శత్రువుల నుంచి విమోచించడానికి దేవుడు యెఫ్తాని ఇక్కడ ఎన్నుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. So God raised this man Jephthah. దేవుడు ఈ యెఫ్తాని ఎన్నుకున్నాడు, లేపాడు. His name is found even in the book of Hebrews chapter 11. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో కూడా మనం ఇతని పేరు మనం చూస్తాం. Hebrews chapter 11, all faith warriors are there. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో ఈ విశ్వాస వీరులందరూ కూడా మనం చూస్తాం. Verse 32. 13. ఇకను ఏం చెప్పుదును? గిద్యోను, బారాకు, సంసోను, యెఫ్తా, దావీదు, సమూయేలు వారిని గూర్చి ప్రవక్తలను గూర్చి వివరించడం సమయం చాలు. So Jephthah was a man of faith. యెఫ్తా విశ్వాసం కలిగిన వాడు. Though he was a son of a harlot, but God has chosen him. అయితే అతను వేశ్య కుమారుడు అయినప్పటికీ దేవుడు అతన్ని ఎన్నుకున్నట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. God, he was a man of faith. God has chosen him. ఈ విశ్వాస వీరుడైన ఇతనిని దేవుడు ఎన్నుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. But this man, what happened? Verse 2 you see. అయితే 2వ వచనంలో మనం ఒకసారి చూద్దాం. గిలాదు భార్య అతనికి కుమారులు కనుక వారు పెద్దవారు యెఫ్తాతో, నీవు అన్ని స్త్రీకి పుట్టినవాడు కనుక మన తండ్రి ఇంట నీకు స్వాస్థ్యం లేదండ్రి. So what they did, Gilead's wife, గిలియాదు భార్య ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? Gilead's wife bare other sons for Gilead. అయితే గిలియాదు భార్య అతనికి కుమారులను కన్నట్టు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. These sons of Gilead's wife, ఆ గిలాదు భార్య కుమారులు వాళ్ళందరూ పెద్దవారు. they brought Jephthah and said,
get out from this house. అయితే యెఫ్తాను పిలిచి ఈ గృహం నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపో. You cannot have inheritance in our property. అయితే మా స్వాస్థ్యంలో నీకు పాలు భాగం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పారు. You cannot have, you are a son of a strange woman. అయితే నువ్వు అన్య స్త్రీకి పుట్టిన వాడివి కాబట్టి, because you are a strange woman, so you have no part. Go away from our house. అన్య స్త్రీకి పుట్టినవాడు కాబట్టి మా స్వాస్థ్యంలో నీకు పాలు లేదని చెప్తూ ఉన్నారు. That was a situation of this man Jephthah. అయితే ఈ చూస్తే ఇలాంటి స్థితిలో యెఫ్తా ఉన్నట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. Verse 3. 3వ వచనం మనం చూస్తే, యెఫ్తా తన సహోదరుల యొద్ద నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున నివసింపగా అల్లరి జనము యెఫ్తా యొద్దకు వచ్చి అతనితో కూడా సంచరించుచుండెను. Mark that word, Jephthah fled from his brethren. అయితే ఇక్కడ మనం ఒక మాట జాగ్రత్తగా గమనించాలి. యెఫ్తా తన సహోదరుల యొద్ద నుండి పారిపోయెను. See, because of his brothers he ran away from them. తన సహోదరుల వల్ల ఆయన వారి వద్ద నుంచి పారిపోయినట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. God has chosen that పారిపోయిన వ్యక్తినే God has chosen. ఇలాంటి పారిపోయిన వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. See, who else has ran away in the Bible? బైబిల్లో ఇలా పారిపోయిన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు? See, Genesis chapter 16. ఆదికాండం 16వ అధ్యాయం. Genesis chapter 16 verse 8. ఆదికాండము 16వ అధ్యాయము 8వ వచనం. సారాయి దాసువైన హాగరు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివి, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావు అని అడిగినందున అది నా యజమానురాలైన సారాయి వద్ద నుండి పారిపోచున్నాను. See, I am running away from my mistress Sarai. Who is telling these words? అది ఈ సారాయి హాగరు ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట? Hagar is telling. ఇది హాగరు చెప్తూ ఉన్నది. Running away from my mistress Sarai. నా యజమానురాల దగ్గర నుంచి నేను పారిపోతూ ఉన్నానని చెప్తుంది. God visited that Hagar also. అయితే దేవుడు ఆమె హాగర్ను కూడా దర్శించినట్టుగా మనకు తెలుసు. See, that is how this Hagar ran away from her mistress. ఆమె యజమానురాలైన ఈ సారాయి నుంచి హాగరు పారిపోతూ ఉంది. Then Genesis chapter 39 we see. ఆదికాండము 39వ వచనం చూద్దాం. Genesis chapter 39 39వ అధ్యాయము verse 12. 39. అప్పుడు ఆమె అతని వస్త్రం పట్టుకొని తనతో సైనింపమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రం ఆమె చేతిలో విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయాను. Joseph fled from that house. యేసేపు ఆ గృహంలో నుంచి పారిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. In order to keep his holiness. అతని పరిశుద్ధతని అతను కాపాడుకోవడానికి అక్కడ నుంచి పారిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. We also have to run away from sin. అలాంటి పాపం నుంచి మనం కూడా అలానే పారిపోవాలి. Satan will run after us. Satan will come after us. We should run away from Satan. సాతాను మన వైపు పరిగెత్తున్నాడు, మనం అతని నుంచి దూరంగా పారిపోవాలి. James chapter 4 verse 7. యాకోబు గ్రంథము ఒకసారి 7 chapter 4. సాతానుడు మన యొద్ద నుండి see reverse. When God is with us, దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు, when we submit ourselves to God, ఆయనకి మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు, ఆయనకి లోబడినప్పుడు, what he will do? అప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడు? What God will do for us? దేవుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? Satan will run away from us. మన నుంచి సాతానుకు పరిగెత్తేటట్టు చేస్తాడు. That is the power of resurrection. పునరుద్ధాన యొక్క శక్తి అది. Power of the blood of Lord Jesus Christ. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంలో ఉన్న బలం అది. We should, when we submit to God, మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి లోబడతామో, what God will do? He will make Satan to run away from us. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు? సాతాను మనం చూసి పారిపోయేటట్టు చేస్తాడు. My dear brother and sister, ప్రియ సహోదరులు సహోదరులు, Satan though is very cunning and clever, God has a power to destroy the work of Satan. సాతాను ఎంత మోసకరమైందైనా కానీ దాన్ని తరిమే శక్తి దేవుడికి ఉంది. So we must go to God. మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. We must submit to God. ఆయనకి మనం లోబడాలి. We must yield to God. ఆయనకి లోబడి ఉండాలి మనం. God will take care of everything. అప్పుడు దేవుడు సమస్తం చూసుకుంటాడు. Satan will run away. సాతాను పారిపోతాడు. See, when we come on our knees, Satan will shiver. మనం ఎప్పుడైతే మనం మోకాల మీదకి వస్తామో సాతాను వణికిపోతాడు. Every young boy, young brother, young sister, come on your knees. యవనస్తులైన మీరు ఒకసారి మీరు మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చినట్లయితే, you must come. నువ్వు ఖచ్చితంగా మోకాళ్ళ మీద ఉండాలి. యవనస్తులైన పిల్లలు,
You have to live for the Lord means you have to come on your knees. నువ్వు ప్రభు కోసం జీవించాలనుకుంటే నువ్వు మోకాల మీదకి రావాలి. If you have to bear the yoke in your youth days, you have to come on your knees. ఆయన కాడిని నువ్వు మోయాలంటే యవన వయసులో నువ్వు మోకాల మీదకి రావాలి. You have to remember your creator in your youth days, you have to come on your knees. నీ యవన వయసులో నువ్వు దేవుని తెలుసుకోవాలంటే నీ మోకాల మీదకి నువ్వు రావాలి. మోకాళ్ళ మీద రావాలి. You have to come. మనం మోకాల మీదకి రావాలి. Don't sit and pray. కూర్చొని ప్రార్థించొద్దు. Very bad. Very bad. అది చాలా తప్పు. Kneel down before God. ఆయన మీద మోకాలుండి మనం, God will give the strength. దేవుడే మనకు శక్తి ఇస్తాడు. Lord, this is my situation. ప్రభువా ఇది నా పరిస్థితి, This is my temptation. ఇదిగో ఇలాంటి నాకు టెంప్టేషన్స్ వస్తున్నాయి, శోధనలు వస్తూ This ఉన్నాయి, is my problem. ఇదిగో ఇలాంటి సమస్యలు నాకు వస్తున్నాయి, This is my sin. ఇదిగో ఇది నా పాపము, Help me, Lord. నాకు సహాయం చేయి, Deliver me, Lord. నన్ను ఈ పాపం నుంచి విడిపించు. When you come on your knees and pray, the Lord will provide great deliverance. ఎప్పుడైతే నీ మోకాల ముందు ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు అద్భుతంగా విమోచన కలిగిస్తాడు. Satan will shiver. సాతాను వణికిపోతాడు. When we come on your knees, Satan will shiver. ఎప్పుడైతే నువ్వు మోకాల మీదకి వస్తావో సాతాను వణికిపోతాడు. Do that in your life. మన జీవితంలో చేయాలి. Everybody should do. అందరూ చేయాలి. All those who are able to come on your knees, come on knees and pray. ఎవరైతే మోకాల మీద రాగలరో వాళ్ళందరూ కూడా మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థన చేయాలి. God will do great things. అప్పుడు దేవుడు అద్భుతమైన విషయాలు సంఘటనలు జరిగిస్తాడు. So this is how this man, Jephthah ran away from his father's house. ఇక్కడ చూసినట్టు యెఫ్తా తన ఇంటి వారి నుంచి తన సహోదరుల నుంచి పారిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Jephthah means I told you to release. విమోచన, విడుదల కలుగ అనే అర్థము యెఫ్తా అనే పేరుకుంది. So Jephthah's life we will see in from two angles. అయితే రెండు విధాలుగా మనం యెఫ్తా జీవితాన్ని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. Firstly, మొదటిగా wise Jephthah. తెలివిగల జ్ఞానవంతుడైన యెఫ్తాని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. We are going to see Jephthah as a wise Jephthah. జ్ఞానవంతుడు, తెలివిగల వాడైన యెఫ్తాగా మనం యెఫ్తాని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. Secondly, రెండవదిగా foolish Jephthah. తెలివిలేని యెఫ్తాను కూడా మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. See, both Jephthahs we are going to see. అయితే యెఫ్తాలో ఉన్న రెండు మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. First one, మొదటిగా wise. తెలివిగలవాడు. He was a judge. He was a wise judge for the children of Israel. ఆయన న్యాయాధిపతి, జ్ఞానం కలిగి తెలివి కలిగిన న్యాయాధిపతిగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఉన్నాడు ఆయన. Afterwards, తర్వాత he became a foolish Jephthah. తెలివిలేని యెఫ్తాగా, బుద్ధిహీనుడైన యెఫ్తాగా మారిపోయాడు. How he became like that we are going to see. అయితే అతను బుద్ధిహీనుడిగా ఎలా మారిపోయాడో మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. See verse 4. 4వ వచనం చూస్తే, కొంతకాలమైన తర్వాత అమ్మోనీయులు ఇజ్రాయేలుతో యుద్ధం చేయగా, కంటిన్యూ. అమ్మోనీయులు ఇజ్రాయెల్, So Israel, the children of Ammon, they fought against the children of Israel. అయితే అమ్మోనీయులు ఇజ్రాయెల్తో యుద్ధం చేస్తున్నారు. Ammonites, who are Ammonites? ఈ అమ్మోనీయులు ఎవరు? Ammonites are descendants of Lot. లోతు వంశంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఈ అమ్మోనీయులు. Lot had 2 daughters. లోతుకి 2 కుమార్తెలు ఉన్నారు. Elder daughter, younger daughter. చిన్న కూతురు, పెద్ద కూతురు. So the descendants of Lot with his younger daughter relationship, they are Ammonites. అయితే ఈ చిన్న కూతురు నుంచి వచ్చిన లోతుకి చిన్న కూతురు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఈ అమ్మోనీయులు. So these Ammonites, the children attacked the children of Israel. అయితే అమ్మోనీయులు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మీద యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. These Ammonites, enemies of the children of Israel. ఈ అమ్మోనీయులు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి శత్రువులుగా మారారు. We also as the children of God, our enemies are there. మనం కూడా We also have an enemy. మనం దేవుని పిల్లలుగా ఉన్న మనకు కూడా శత్రువులు ఉన్నారు. Shatru, who is our enemy? అయితే మన శత్రువు ఎవరు? Our adversary, Satan. సాతాను మనకు శత్రువుగా ఉన్నాడు. He fights against us. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన మీద యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు. There is always a war is going on between old man and new man. నూతన వ్యక్తి, నూతన పురుషుడు, కొత్త పురుషుడి మధ్య ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. Who is this old man? పాత పురుషుడు ఎవడు? Sinful man. పాపం కలిగిన వాడు. Who is this new man? నూతన వ్యక్తి ఎవరు? The born again believer. తిరిగి జన్మించిన క్రైస్తవుడు, విశ్వాసి. The new man and old man always fighting. వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. Old man according to old nature wants to do old things. ఆ పాత ఒక వ్యక్తి పాత జీవితం ప్రకారం తన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటాడు. జీవించాలని కోరుతూ ఉన్నాడు, జీవించాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు. New man says don't do that. మార్చబడిన వాడు అలా చేయొద్దు అంటూ ఉంటాడు. The new nature in us. మనలో నూతన స్వభావం వచ్చింది. This new nature says don't do according to that old nature. పాత స్వభావాన్ని కట్టుకోక నూతన స్వభావాన్ని బ్రతకమని ఇది చెప్తూ ఉంటది. Fighting is going on within us. మనలోనే ఆ రెండు ఈ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. Romans chapter 7 verse 22-23. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 22-23. Read brother, anybody please read loudly.
రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 22, 23. 22వ అధ్యాయం 23వ వచనం. 7వ అధ్యాయము 22, 23వ వచనం. 7వ అధ్యాయం 22, 23. దేవుని ధర్మశాస్త్రం నందు నేను ఆనందించుచున్నాను కానీ వేరొక నియమము నా వయంలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. అది నా మనసును ఉన్నందున ధర్మశాస్త్రంతో పోరాడుచు నా వయంలోనున్న పాప నియమమునకు నన్ను చెరపట్టి లోబర్చుకొంచున్నది. So after the inward man, that is the new man, I delight in the law of the gods. అంతరంగ పురుషుని బట్టి దేవుని ధర్మశాస్త్రం మందు నేను ఆనందించున్నాను. But according to the law of my mind, that is law of sin is working in my members of my body. అయితే పాప నియమము నా అవయంలో ఉన్నదని నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను. Always this fighting is going on. Old nature, new nature. కొత్త స్వభావం పాత స్వభావం మధ్య ఎప్పుడు ఈ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది. Sinful nature, sinful mind, sinless mind, Christ like mind. పాపము కలిగిన మనసు, యేసుక్రీస్తు కలిగిన మనసు మధ్య కూడా ఎప్పుడు ఇది యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది. Fighting, always struggle is there. ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ స్ట్రగుల్ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది. One example. ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. One white dog is there, one black dog is there. ఒక తెల్ల కుక్క ఉంది, ఒక నల్ల కుక్క ఉంది Before అనుకున్నా. also I gave this example. I don't know whether you remember or not. నేను ఇంతకుముందు కూడా ఈ ఉదాహరణ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు. White dog and black dog. నల్ల కుక్క ఉంది, తెల్ల కుక్క ఉంది. Both are fighting. అవి రెండు కూడా పోట్లాడుకుంటున్నాయి. Which dog will win? ఏ కుక్క గెలుస్తుంది? Black dog or white dog? నల్ల కుక్క గెలుస్తుందా, తెల్ల కుక్క గెలుస్తుందా? Very good. Already I told you. Whichever is stronger will win the fight. ఏదైతే కుక్క బలంగా ఉందో అది మాత్రమే గెలుస్తుంది. White is stronger than the black, that will win. తెల్ల కుక్క బలంగా ఉంటే అది గెలుస్తుంది. Black is stronger than the white, that black will win. నల్ల కుక్క బలంగా ఉంటే అది గెలుస్తుంది. So that victory depends not on the color, it depends upon the strength inside. అయితే విజయం అనేది దాని రంగులో కాదు కానీ దాని బలం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Even in our life also, మన జీవితంలో కూడా old man, old sinful nature is there, new Christ like nature is there. పాత జీవితము కలిగిన స్వభావం కలిగిన జీవితం ఉంది, క్రీస్తుని కలిగిన స్వభావం కలిగిన జీవితం కూడా మన జీవితంలో ఉంది. Which nature will win now? అయితే ఈ రెండిట్లో ఏ స్వభావం గెలుస్తుంది? Which is stronger, that nature will win. ఏదైతే స్వభావం బలంగా ఉందో అది గెలుస్తుంది. So that's why we must strengthen the new nature. ఈ నూతన స్వభావాన్ని మనం బలపరుచుకోవాలి. Every day we have to strengthen the new nature. మన నూతన స్వభావాన్ని ప్రతిదినం మనం బలపరుచుకోవాలి. If you strengthen the old nature, the new nature will become weak. పాత స్వభావాన్ని మనం బలపరిచినట్టే కొత్త స్వభావం బలహీనం అయిపోతుంది. We must strengthen the new nature always. నూతన స్వభావాన్ని ఎల్లప్పుడూ మనం బలపరుచుకునే వాళ్ళగా ఉండాలి. How that new nature is strengthened? అయితే ఈ నూతన స్వభావం ఎలా బలపరచబడుతుంది? Acts 2:42 principle. Acts 2:42. అపోస్తుల కార్యం 2:42. అపోస్తుల కార్యం 2:42. అపోస్తుల కార్యము 2:42. Yes. So to strengthen the new nature, these 4 pillars are important. అయితే మన నూతన స్వభావాన్ని బలపరచడానికి మనకి ఈ 4 పునాదులు ఉండాలి. What are those pillars? అయితే అవేమి ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. First one, apostles' doctrine. అయితే అపోస్తుల బోధ మొదటిది. Apostles' బోధ is nothing but Bible study only. అది అపోస్తుల బోధ అంటే ఈ బైబిల్ పట్టణమే. Early disciples, they studied the Bible like that. పాత మన ఆదిమ విశ్వాసులు కానీ ఆదిమ అపోస్తులు కానీ వాళ్ళు వాక్యం చదివారు బాగా. In their mind they did not have New Testament at that time, only Old Testament only. ఆ కాలంలో వాళ్ళకి నూతన నిబంధన లేదు, పాత నిబంధన మాత్రమే ఉంది. They studied. దాన్ని బాగా వాళ్ళు చదివారు, ధ్యానించారు. Apostles' doctrine. First one, apostles' doctrine. మొదటిదిగా మనం చూస్తే అపోస్తుల బోధ. Second one, రెండవదిగా సహవాసం, fellowship. సహవాసం, రెండోది సహవాసం. Fellowship with God, fellowship with saints, fellow believers. అయితే దేవునితో సహవాసం, పరిశుద్ధులతో సహవాసం. Every day we have fellowship with God through Bible reading and through prayer and worship. మనం ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆరాధించడం ద్వారా దేవునితో మనం బైబిల్ చదవడం ద్వారా మనం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటాం. When we read the Bible, we are allowing God to speak to us. ఎప్పుడైతే మనం మనం గ్రంథం చదువుతున్నామో దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి మనం అవకాశం ఇస్తున్నాం, ఆయన మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తున్నాం. When we are praying to God, we are putting our needs before God.
మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నామో మన అవసరాలు అక్కర్లన్నీ కూడా ఆయనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. So that is how fellowship with God we have. అలా మనం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాం. Then fellowship with saints. అయితే పరిశుద్ధులతో సహవాసం కలిగి ఉన్నాం. Fellowship with saints, when we come together to the house of God, we must have fellowship with believers. దేవుని సంఘంకి వచ్చినప్పుడు ఈ పరిశుద్ధులతో మనం సహవాసం కలిగి ఉన్నాం. Then thirdly, what is the third one? అయితే మూడవది ఏంటి? రొట్టె విరచడం, taking part in the table. మనం రొట్టె విరిచడం కూడా ఉన్నాం. That is it. Every time we come to the house of God for Sunday, after taking our exhortation and rectifying our lives, we have to take part in the table. ప్రతి వారము మనం వచ్చి మనం దేవుని మాటలు విని దేవుని చేత మనం సంస్కరించబడి మనం ఆయన బల్లలో భాగస్తులుగా ఉంటూ ఉన్నాం. So breaking of bread, మనం బల్లలో పాలవుతున్నాం, పాల్పంచుకుంటున్నాం. taking part in the table will strengthen us. మనం ఎప్పుడైతే బల్లలో దేవుని బల్లలో పాలిభాగస్తులు అవుతామో మనం బలపరచబడతాం. Some believers come without taking part in the table, they go away. అయితే చాలా మంది వచ్చి ఈ బలారాధనలో బలలో లేకుండానే వెళ్ళిపోతుంటారు. Something is wrong. ఏదో వాళ్ళలో తేడా ఉంది. So if anything is wrong, you have to correct yourselves, rectify yourselves, take part in the table, go. ఏదైనా తప్పు ఉన్నట్టు దాన్ని సరి చేసుకొని మార్చుకొని మనం దేవుని బలలో పాలిభాగస్తులు అవ్వాలి. Then fourthly, అయితే నాలుగవదిగా prayers. ప్రార్థన యందు Individual prayer, family prayer, church prayer. వ్యక్తిగత ప్రార్థన, కుటుంబ ప్రార్థన, సంఘ ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి. Prayer is power. ప్రార్థన శక్తి కలిగి బలమైనది. Praying family stays together. ప్రార్థన వల్ల కుటుంబం ప్రార్థించే కుటుంబము, a praying family stays together. అయితే ప్రార్థించే కుటుంబము ఐక్యంగా ఉంటుంది. So prayer is very important in our lives. మన జీవితాల్లో ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యత. Prayer very very important. ప్రార్థన చాలా So these ప్రాముఖ్యమైన. four principles are those which strengthen our new Christ-like nature. అయితే మన క్రీస్తు కలిగిన నూతన స్వభావాన్ని ఈ 4 యొక్క సూత్రాలు మనల్ని బలపరుస్తాయి. 1 Peter chapter 2 verse 11. మొదటి పేతురు 1 Peter chapter 2 verse 11. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం. ప్రియులారా, మీరు పరదేశులను యాత్రికులనై ఉన్నారు గనుక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాంగమును విసర్జించి ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడు శరీర అంశములను విసర్జించి శరీరాంశములను విసర్జించి. What is happening here? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? We have to consider ourselves as strangers and pilgrims in this world. మనము యాత్రికులుగా పరదేశులుగా మనం గమనించుకోవాలి, మనం తెలుసుకోవాలి. This is not our permanent residency. అయితే మనం పర్మనెంట్గా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళం కాదు, ఇక్కడ యాత్రికులు ఇక్కడ వాళ్ళం కాదు. మనం our permanent residency, our permanent citizenship is heaven. మనకి స్థిరమైన లేకపోతే పరిపూర్ణమైన మన నివాసం ఇక్కడ లేదు. Where is it? అది ఎక్కడ ఉంది? పరలోకంలో ఉంది. So we are strangers and pilgrims in this world. ఇక్కడ మనం యాత్రికులై ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. So what we have to do? Fleshly lusts are warring against our soul. అయితే శరీర సంబంధం కూడా మనల్ని బలహీనపరుస్తూ ఉంటాయి, దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. We have to say no to them. అయితే వాటికి అన్నిటికీ మనం కాదని చెప్పాలి. So we have to, when can we say no to them? అయితే ఎప్పుడు వాటికి మనం ఎదిరించగలము? When we are strong in Christ. ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తులో బలంగా ఉంటామో వాటన్నిటి నుంచి మనం విడిపించగలం. We will be victorious. మనం అప్పుడు జయవంతులుగా జయ జీవితం కలిగి ఉంటాం. That is how this Ammonites, they attacked the children of Israel during the time of Jephthah. అయితే యెఫ్తా కాలంలో ఈ అమ్మోనీయులు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మీద వీళ్ళు యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. 18 years they suffered the children of Israel. 18 సంవత్సరాలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను వాళ్ళు అణిచివేశారు, బాధ పెట్టారు. Verse 8. 8వ వచనం మనం చూద్దాం. 11:8 Judges 11:8. న్యాయాధిపతులు 11వ అధ్యాయం 8. అప్పుడు గిలాదు పెద్దలు, అందుచేతనే మేము మీ యొద్దకు మళ్ళీ వచ్చితిమి, నీవు మాతో కూడా వచ్చి అమ్మోనీయులతో యుద్ధం చేసిన యెడల గిలాదు నివాసులమైన మా అందరి మీద నీవు అధికారం అవుదువని యెఫ్తాతో అనిరి. So what happened here? 18 years, we find that in chapter 10 verse 8. 18 already read that verse. 18 years these Ammonites, they troubled the children of Israel. అయితే ఈ 10వ అధ్యాయంలో మనం చూసాము. అయితే ఇక్కడ 18 సంవత్సరాలు ఈ అమోనీయులు ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని బాధిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Children of Israel cried unto the Lord, and the Lord delivered them. Sent Jephthah, raised up Jephthah to deliver them. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు యెఫ్తాను లేపుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. In the New Testament also we find an instance where 18 years is mentioned. అయితే 18 సంవత్సరాలు అని కొత్త నిబంధనలో కూడా ఒక చోట చెప్పబడి ఉంది. Very good. Luke 18. Luke 18. Luke 13 verse 11 you read. Luke 13. Luke 13 verse 11. Luke 13 11వ వచనం. Luke 13
18 ఏళ్ల నుంచి బలహీనపరచు దెయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చట నుండెను. ఆమె నడుము How many years this woman was troubled? అయితే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆమె బాధపరచబడుతూ ఉంది? 18 సంవత్సరాల నుంచి Went బాధపడుతుంది. here and there, no relief. ఆమె అక్కడెక్కడ అన్ని చోట్ల తిరిగింది కానీ ఆమెకి శాంతి లేదు, నెమ్మది లేదు. Lord went to her. అయితే ప్రభు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Then immediately he set her free. ఆమె విమోచించబడింది, విడిపించబడింది. My dear brother and sister, ప్రియ సహోదరి సహోదరు, children of Israel, 18 years they suffered under these Philistines and Ammonites. ఈ అమ్మనీయులు ఫిలిస్తీన్ల నుంచి 18 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు అణచుకొట్టబడుతూ ఉన్నారు. They cried unto the Lord. వాళ్ళు దేవునికి మొరపెట్టారు. God raised up Jephthah. అయితే యెఫ్తాని దేవుడు లేపాడు. So what did Jephthah do? Verse 11. అయితే 11వ వచనంలో మనం చూద్దాం. కాబట్టి యెఫ్తా గిలాదు పెద్దలతో కూడా పోయినప్పుడు జనులు తమకు ప్రధానిగాను అధిపతిగాను అతనిని నియమించుకొనిరి. అప్పుడు యెఫ్తా మిస్సాలోని యెహోవా సన్నిధిని తన సంగతి ఎంతరూ వివరించెను. So the children of Gilead, they went and told Jephthah, you be our judge, you lead us against the war against the Ammonites. And then Jephthah initially says, you have driven me away from my father's house, now how can I be your ruler? అయితే గిలాదు పెద్దలు వచ్చి యెఫ్తాను అడుగుతున్నారు, నువ్వు వచ్చి మా తరపున యుద్ధం చేయంటే మీరు నా సహోదరుల నుంచి నన్ను తోలివేశారు, నన్ను పంపించి వేశారు, నేను వచ్చి నేను మళ్ళీ అలా యుద్ధం చేయాలని అడిగాడు. Then they said, requested him, you only be the head of children of Israel and deliver them. అయితే నువ్వు మాత్రమే అధిపతిగా పెద్దగా వచ్చి వాళ్ళని విడిపించాలి అని వాళ్ళు గిలాదు ప్రజలు మరలా అతన్ని వేడుకున్నారు. So he went with the elders of Gilead and then they made him head and captain over them. And Jephthah uttered all his words before the Lord in Mizpeh. అయితే కాబట్టి యెఫ్తా గిలాదు పెద్దలతో కూడా పోయినప్పుడు జనులు తమకు ప్రధానిగాను అధిపతిగాను అతను నియమించుకొని అప్పుడు యెఫ్తా మిస్పాలోని యెహోవా సన్నిధిని తన సంగతి ఎంతయు వినిపించెను. Before Mizpeh, he uttered all the words before the Lord. యెఫ్తా మిస్సాలోని యెహోవా సన్నిధిని తన సంగతి అంతయు వివరించెను. See, so what is Mizpeh here? Mizpeh means, మిస్పా అంటే ఏంటి ఇక్కడ? where do we see Mizpeh? మిస్పా అనే మాటని మనం ఎక్కడ చూస్తాం? Genesis chapter 31. ఆది కాండం 31 వచనం. Verse 49. ఆది కాండము 31 వచనము 31:49. 31:49. అంతటా లాబాను, నీవు నా కుమార్తెలను బాధపెట్టినను నా కుమార్తెలను గాక ఇతర స్త్రీలను పెండ్లి చేసుకున్నాను. చూడుము, మన యొద్ద ఎవరూ లేరు కదా, నాకు నీకు దేవుడే సాక్షి అని చెప్పెను. మరియు లాబాను, నాకు నీకు మధ్య నేను నిలిపిన ఈ స్తంభం చూడుము, ఈ కుప్ప చూడుము, హాని చేయవలన ఈ కుప్ప దాటి నీ యొద్దకు రాకను, నీవు ఈ కుప్పను ఈ స్తంభము దాటి నీ యొద్దకు రాకను ఉండుటకు ఈ కుప్ప సాక్షి, ఈ స్తంభము సాక్షి. So here he is telling, this word Mizpah is mentioned in English. 48. Read. లాబాను, నేడు ఈ కుప్ప నాకును నీకు మధ్య సాక్షిగా ఉండునని చెప్పెను, కాబట్టి దానికి గలేద్ అని పేరు పెట్టెను. And that means there is a Mizpah in Gilead was the witness between Laban and Jacob. అది యాకోబుకి లాబానికి మధ్య గుర్తుగా సాక్షిగా. మరియు మనం ఒకరికొకరం దూరంగా ఉండగా యెహోవా నాకును నీకును మధ్య జరుగునని కనిపెట్టునని చెప్పాను గనుక దానికి మిస్పా అని పేరు పెట్టాను. Mizpah means watch tower. అయితే అది watch tower means సాక్షి, we can say witness. సాక్షి, ఇది ఒక సాక్షిగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంది. So the peace between Jacob and Laban was entered at a place called Mizpah. అయితే లాబానికి మధ్య యాకోబుకి మధ్య ఈ మిస్పా అనే ప్రాంతంలో వారికి సమాధానం, వాళ్ళ మధ్య సమాధానం పెట్టుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Here also we find this man Jephthah, he uttered all the words at Mizpah before the Lord. అయితే ఇక్కడ కూడా మిస్పా అనే ప్రాంతంలో ఈ న్యాయాధిపతి దేవుని ముందు సమస్తం కూడా చెప్పుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. That means he is keeping the Lord as a witness అయితే between him and the elders of this Gilead. అదే గిలాదు ప్రజలకు మధ్య తనకు మధ్య దేవునికి మధ్య ఈ దేవుని సాక్షిగా ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Everything he keeps the Lord in the forefront. అయితే అన్ని విషయాల్లో దేవుణ్ణి ముందుగా పెట్టినట్టుగా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. What a wonderful thing. ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఇది. We must keep the Lord always at the forefront in our lives. అయితే మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రభువుని మన ముందు ఉంచాలి. First place we should be to him only. మన జీవితంలో ప్రథమ స్థానం దేవునికి ఇవ్వాలి. ముందు ఆయనను ఉంచాలి. We should keep him in the front. ఆయన్నే మనం ముందు ఉంచాలి. He is a witness. ఆయనే మనకి సాక్షి. One more word he says in verse 27. 11:27. 11వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో ఇంకో మాట అంటాడు, ఇట్లుండగా నీ ఎడల తప్పు చేయలేదు కానీ నీవు నా మీదకి యుద్ధం వచ్చుట వలన నా ఎడల దోషం చేయుచున్నావు.
న్యాయాధిపతి అయిన యెహోవా నేడు ఇజ్రాయేలుకును అమ్మోనీయులకును న్యాయము తీర్చునుగాక. న్యాయాధిపతి అయినటువంటి యెహోవా. లార్డ్ ఈజ్ ద జడ్జ్. లెట్ హిమ్ జడ్జ్ జస్టిస్ బిట్వీన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ అమ్మోన్. అయితే ఆ న్యాయాధిపతిమైన యెహోవా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు అమ్మోనీయుల ప్రజలకు న్యాయం తీరుస్తాడని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ అక్నాలెజింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ యాజ్ ఎ జడ్జ్. ఆయనని దేవుణ్ణి న్యాయాధిపతిగా ఎంత మంచిగా చెప్తూ ఉన్నాడో గమనించాలి. ద లార్డ్ ఈజ్ ద జడ్జ్. దేవుడి న్యాయాధిపతి. ఐ యామ్ నాట్ ద జడ్జ్, ద లార్డ్ ఈజ్ ద జడ్జ్. నేను న్యాయాధిపతిని కాదు, దేవుడే న్యాయాధిపతి అని ఇక్కడ యెఫ్తా చెప్తూ ఉన్నాడు. సో దిస్ మ్యాన్ జెఫ్తా అక్నాలెడ్జ్ ద లార్డ్ యాజ్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి దేవుడు న్యాయాధిపతి అని యెఫ్తా ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. లెట్ ద లార్డ్ బ్రింగ్ జడ్జ్ బిట్వీన్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ అమోన్. అమోనీయులకు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు దేవుడే సాక్షిగా ఉంటాడు, న్యాయాధిపతిగా ఉంటాడని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. వర్స్ 29 29వ వచనం చూస్తే, యెహోవా ఆత్మ యెఫ్తా మీదికి రాగా అతను గిలాదులోను మనుష్యులను సంచరించు గిలాదు మిస్పాలో సంచరించి గిలాదు మిస్పా నుండి అమ్మోనీయుల వద్దకు సాగెను. So the spirit of the Lord came upon Jephthah. యెహోవా ఆత్మ యెఫ్తా మీదికి రాగా అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. See, that is how the Lord has equipped this judge Jephthah. ఈ విధంగా ఈ యెఫ్తాను సిద్ధపరిచినట్టు బలపరిచినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The Lord has blessed him with his spirit. ఆయన ఆత్మతో యెఫ్తాని దీవించినట్టుగా ఆశీర్వదించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The Lord is now telling him, I have commissioned you with my spirit. I have strengthened you. Now go and fight against the Ammonites. అయితే నా ఆత్మ నీ మీదకి వచ్చింది, నేను బలపరుస్తున్నాను, ఇప్పుడు వెళ్ళి అమ్మోనీయుల మీద యుద్ధం చేయని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. See what he did, verse 32. 32వ వచనంలో అతను ఏం చేశాడు. అప్పుడు యెఫ్తా అమ్మోనీయులతో యుద్ధం చేయుటకు వారి యుద్ధకు సాగిపోయినప్పుడు యెహోవా అతని చేతికి వారిని అప్పగించెను కనుక. So the Jephthah fought against Ammonites. అయితే యెఫ్తా అమ్మోనీయుల మీద యుద్ధం చేశారు. And the Lord delivered the Ammonites into his hands. అయితే యెహోవా ఈ అమ్మోనీయుల్ని అందరిని కూడా యెఫ్తాకి అప్పగించినట్టుగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. See, the Lord delivered. యెహోవా అప్పగించినట్టు రాయబడి. The Lord delivered the enemy into the hands of Jephthah. యెహోవా ఈ శత్రువుల్ని యెఫ్తా చేతికి అప్పగించినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. So deliverance comes from the Lord only. విమోచన అనేది ప్రభు నుంచే మాత్రమే. Salvation comes from the Lord only. రక్షణ అనేది ప్రభువు నుంచి మాత్రమే వస్తుంది. Acts of the Apostles chapter 4 verse 12, there is no other name in heaven or on earth or under the earth where there is salvation except in the name of Lord Jesus Christ. మనం ఒకసారి చదువుదాం. 4:12 అపోస్తలుల కార్యాలు 4:12 ఒకసారి చదువుదాం. ఎవరైనా చదువు. ఏ నామమున రక్షణ. there is no name under in heaven or on earth or under the earth where there is salvation except in the name of the Lord. ఆయన నామం తప్ప ఏ నామం మీద రక్షణ పొందదని మనకు ఇక్కడ తెలియబడుతుంది. Deliverance comes from the Lord only. ప్రభు నుంచి మాత్రమే రక్షణ వస్తుంది, విమోచన వస్తుంది. Deliverance for children of God will come from God only. ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి విమోచన దేవుని నుంచి మాత్రమే వస్తుంది. Even today also, ఈ రోజు కూడా that Iran is attacking Israel with missiles. ఇరాన్ దేశము ఇజ్రాయెల్ మీద ఆ మిసైల్స్ అన్ని పెడతా ఉంది. Continuous firing of missiles from Iran to Israel. ఇజ్రాయెల్ మీద ప్రతి దినం ప్రతి సమయం కూడా వాళ్ళు వేస్తానే ఉన్నారు, అన్ని మిసైల్స్ అన్ని వేస్తూనే ఉన్నారు. Every second the missiles are ప్రతి సెకండ్ కూడా వాళ్ళు మిసైల్ ని పంపుతూ ఉన్నారు, వేస్తూ ఉన్నారు. Israel technology is very great technology. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకున్న టెక్నాలజీ చాలా గొప్ప టెక్నాలజీ. That is called Iron Dome. వాళ్ళకి ఐరన్ డోమ్ అని ఒకటి ఉంది. So when enemy missile comes, this Iron Dome will attack and finish off that missile in the air only. ఏదైతే ఆ రాకెట్లు శత్రువు నుంచి వస్తున్నాయో ఈ ఐరన్ డోమ్ వాటిని మధ్యలోనే కూల్చేస్తుంది. But sometimes this enemy missile, this Iron Dome will miss. ఎప్పుడైతే కొన్ని విషయాలు ఐరన్ డోమ్ వాటిని మిస్ అవుతుంది. What happened that time? This missile will come and fall in Israel territory. అప్పుడు ఏదైతే ఒకటి తప్పిపోద్దో అప్పుడు ఆ మిసైల్ వచ్చి ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో పడుతుంది. ఎక్కడ పడుతుంది? నాట్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. అయితే అది ఎక్కడ పడుతుంది? అది ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఉన్న ప్రాంతంలో పడుతుంది. నాట్ వేర్ హౌసెస్ ఆర్ దేర్. ఎక్కడైతే ఇల్లు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో పడుతుంది. నాట్ వేర్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ దేర్. హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆసుపత్రులు ఎక్కడున్నాయో అక్కడ పడదు. నాట్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ప్రజలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ వచ్చి అవి పడవు. ఎంప్టీ ప్లేస్ ఇట్ ఇస్ ఫాలింగ్. ఎక్కడైతే ఖాళీ ప్రాంతం ఉందో ఆ వచ్చి ఆ రాకెట్లు వచ్చి అక్కడ పడుతున్నాయి. దట్ ఈస్ అ డెలివరెన్స్.
అది విమోచన, విడుదల. God's deliverance for the children of Israel is that only. దేవుని ప్రజల ఇలా దేవుని యొక్క విమోచన అలా ఉంటుంది. He is the same yesterday, today and forever. ఆయన నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు. He delivered children of Israel during the time of Jephthah. యెఫ్తా కాలంలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను ఆయన విమోచించాడు. Today also he is delivering his children Israel even today also. ఈ రోజు కూడా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని ఆయన విమోచిస్తూ ఉన్నాడు. What a wonderful God. ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు, What a great and mighty God we have. ఎంత బలవంతుడైన దేవుడు మనకున్నాడు. Faithful God. విశ్వాసం నమ్మకమైన దేవుడు మనకున్నాడు. Promise making, promise fulfilling God. ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చి దాన్ని నెరవేర్చు దేవుడు ఉన్నాడు. Covenant making, he made covenant with Abraham, he fulfilled the covenant. అబ్రహాముతో నిబంధన చేసుకున్నాడు, ఆయన నిబంధనను నెరవేర్చాడు. That is the greatness of our God. మన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు. So Jephthah defeated the children of Israel. అయితే ఈ అమోనీయుల్ని, Children of Ammon. అమోనీయుల్ని ఈ యెఫ్తా ఓడించాడు. Chapter 12 verse 7. 12వ అధ్యాయం 7. So Jephthah judged Israel for 6 years. అయితే యెఫ్తా 6 సంవత్సరాలు ఇజ్రాయెల్కు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను. So that is how God brought deliverance for children of Israel through Jephthah. అయితే దేవుడు యెఫ్తా ద్వారా ఆ విధంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి విమోచన కలుగజేశాడు. Now so far we have seen wise Jephthah. అయితే తెలివిగల జ్ఞానవంతుడైన యెఫ్తాని ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం. Now we have to see foolish Jephthah. అయితే బుద్ధిహీనుడైన యెఫ్తాని ఇప్పుడు చూడబోతూ ఉన్నాం. 5 minutes extra time I will take today. అయితే ఈరోజు ఒక 5 నిమిషాలు నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాను. So here we find verse 34. 11:34. 11వ అధ్యాయము 34వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, యెఫ్తా మిస్పాలోనున్న తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతడి కుమార్తె తంబురతోనూ నాట్యంతోనూ బయలుదేరి అతన్ని ఎదుర్కొనెను. ఆమెగాక అతనికి మగ సంతానమే కానీ ఆడు సంతానమే కానీ లేదు. Verse 30 you read before that. 30వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అప్పుడు యెఫ్తా యెహోవాకు మొక్కుకొనెను, ఎట్లనగా నీవు నా చేతికి అమ్మోనీయులను నిత్యంగా అప్పగించిన యెడల నేను అమ్మోనీయుల యొద్ద నుండి క్షేమంగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎదుర్కొనుటకు నా ఇంటి ద్వారం నుండి బయలుదేరి వచ్చినదేదో అది యెహోవాకు ప్రతిష్టమగును మరియు దహన బలిగా దానిని అర్పించెదను. That is the vow this man Jephthah made before the Lord. అయితే యెహోవా ముందు, దేవుని ముందు ఇలా యెఫ్తా మొక్కుకున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. After I defeat the Ammonites and return to my house, whoever comes first from my house, that I will offer as a sacrifice unto you. అయితే ఎప్పుడైతే నేను అమ్మోనీయులు గెలిచి వస్తానో, ఎవరైతే నా గృహం నుంచి ఎదురు వస్తారో వాళ్ళు నేను దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేస్తాను, దహన బలిగా అర్పిస్తానని ఆయన మొక్కున్నాడు. So what happened? అయితే ఏం జరిగింది? First person who came after his return from victory is his daughter. అయితే ఆయన విజయం సాధించి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఎదురుకు వచ్చింది ఎవరో కాదు, తన కూతురు. 34th verse we have read. 34. యెఫ్తా మిస్పాలో ఉన్న తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన కుమార్తె తంబురతో నాట్యంతోనూ బయలుదేరి అతను ఎదుర్కొచ్చాను. Only child. ఆమె ఒక్కగానొక్క కుమార్తె. Jephthah's only daughter. She came with timbrels and dances because father is returning from war victorious. అయితే ఆమె ఒక్కగానొక్క కుమార్తె, యెఫ్తా కుమార్తె, ఆమె ఆనందంతో తంబురతో నాట్యం చేస్తూ ఆయనకి ఎదుర్కొస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. That is what happens. If India wins World Cup and comes, every Prime Minister also will go and give red carpet welcome. అది ఏదైతే ఇండియా భారతదేశం మనం గెలిస్తే, ఏదైనా పోటీలో గెలిస్తే ప్రధానమంత్రి కూడా వచ్చి అలానే చేస్తాడు. So that is what happened. Father is coming victorious. అయితే ఇక్కడ తండ్రి విజయంతో వస్తూ ఉన్నాడు. Defeated the enemy. శత్రువుల్ని ఆయన ఓడించాడు. His only daughter came first from his house. అయితే తన ఏకైక కుమార్తె ఉన్న ఆమె నాట్యంతో ఎదురు వస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. What did he do? అయితే అప్పుడు ఏం చేశాడు? Verse 39. 39వ వచనం చూద్దాం. ఆ 2 నెలల అంతమున ఆమె తన తండ్రి వద్దకు తిరిగి రాగా అతడు తాను మొక్కుకొని మొక్కుబడిన చొప్పున ఆమెకు చేసెను. ఆమె As he made a vow, he sacrificed his only daughter to the Lord. అయితే ఆయన ఎలా అయితే దేవునికి మొక్కున్నాడో అలానే ఆమెని బలిగా ఇచ్చినట్టుగా, So what we understand మొక్కు here తీర్చుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. He made a foolish vow before the Lord. అయితే ప్రభు ముందు ఒక బుద్ధిహీనమైన మొక్కుబడి చేసుకున్నట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. బుద్ధిహీనమైనటువంటి మొక్కుబడి. He did a foolish vow. బుద్ధిహీనమైన మొక్కుబడి చేసుకున్నాడు ఇక్కడ. Once you make a vow, you cannot break it. Numbers chapter 30 verse 12. సంఖ్యాకాండము 30 అధ్యాయము, సంఖ్యాకాండం 30 అధ్యాయము verse 12. 12వ వచనం మనం చూస్తే,
ఆమె భర్త వినమంది వాటిని బొత్తిగా రద్దు చేసి. 30 verse 1 and 2. 31 1. మోషే ఇశ్రాయేలు యొక్క గోత్రాధిపతులతో ఎట్లనను, ఇది యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన సంగతి, ఒకడు యెహోవాకు మొక్కుని ఎడల లేక తాను భద్రుడికి ప్రమాణం చేసిన ఎడల అతడు తన మాట తప్పక తన నోటి నుండి వచ్చినది అంతయు నెరవేర్చవలెను. See, that is what the Lord told Moses. అయితే దేవుడు మోషేకి ఇలా తెలియజేస్తున్నాడు. If anyone makes a vow out of his mouth, అయితే ఎవరైతే మొక్కుకుంటారో they must fulfill that vow. అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మొక్కుబడి నెరవేర్చాలి. They cannot break it. దాన్ని వాళ్ళు చేయకుండా ఉండకూడదు. Jephthah made a foolish vow. అయితే ఇక్కడ బుద్ధిహీనమైన మొక్కుబడి యెఫ్తా చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. He had to fulfill it. ఖచ్చితంగా దాన్ని చేయాలి. అది even though his own daughter is involved, he had to fulfill that తన vow. సొంత కుమార్తె అయినా కానీ అతను ఖచ్చితంగా దాన్ని చేయాల్సిందే. As a result of his foolish vow, he had to sacrifice his one and only daughter. అయితే తన బుద్ధిహీనమైన మొక్కుబడి ద్వారా తన ఒక్కగానొక్క కుమార్తె కూడా బలి అర్పించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Ecclesiastes chapter 5 ప్రసంగి గ్రంథము verse 2. ప్రసంగి గ్రంథం 5వ అధ్యాయం. ప్రసంగి గ్రంథం 5వ అధ్యాయం. నీవు దేవుని సన్నిధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయంను త్వరపడనీయక నీ నోటిని కాచుకోము. Yes. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. నీ నోటిని దాచుకోమన్నట్టుగా ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Do not be hasty. Do not take a hasty utter anything hasty before the Lord. దేవుని ముందు తొందరపాటు మాటలు కూడా ఏమీ మనం మాట్లాడకూడదు. Because we are in the presence of the Lord. మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నామని గ్రహించాలి. What we have to guard our mouth. మన మాటలు మనం కాచుకోవాలి. Same chapter, same book, Ecclesiastes chapter 10 verse 12. 10th chapter. Mark that word. బుద్ధిహీనుడి నోరు వానినే మింగివే. Jephthah's lips swallowed his own daughter. ఇక్కడ బుద్ధిహీనుడైన యెఫ్తా మాటలు తన సొంత కూతుర్నే బలి చేసే విధంగా మారిపోయాయి. So that is foolish Jephthah. అందుకని ఈ బుద్ధిహీనుడైన యెఫ్తాని మనం ఇప్పుడు దాకా చూస్తాం. Wise Jephthah could have behaved in a wiser way. ఈ తెలివిగల యెఫ్తా జ్ఞానవంతుడైన యెఫ్తా జ్ఞానంగా ప్రవర్తించి ఉండాల్సింది. Foolishly he made a vow. He had to sacrifice his daughter. ఆయన బుద్ధిహీనుడిగా మొక్కుబడి చేసి తన సొంత కుమార్తెని కోల్పోయినట్టుగా కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. One more foolish thing he did. అయితే ఇదే కాకుండా అతను ఇంకొక బుద్ధిహీనమైన పని కూడా చేశాడు. Chapter 12 12వ అధ్యాయం verse 6. 6వ వచనం చూసినట్లయితే, అందుకతడు నేను కాను అని ఎడల వారు అతను చూచి షిబ్బోలెతును శబ్దమును పలుకుమనిరి. అతడు అట్లు పలుకునేరక సిబ్బోలేతని పలకగా వారు అతను పట్టుకుని యోర్దాను రేవుల యొద్ద చంపిరి. How many people? 42,000 Ephraimites killed by Jephthah's army only. అయితే ఎఫ్రాయిములు చాలా మందిని 42,000 మంది ఎఫ్రాయిల్ని యెఫ్తా ఒకడే చంపేశాడు. Ephraim's army only killed his own Ephraimites. ఆ కాలమున ఎఫ్రాయిమీలలో 42,000 మంది పడిపోయారు. Who are Ephraimites? ఈ ఎఫ్రాయిమీలు ఎవరు? Manasseh's own brother Ephraim. మనష్షే యొక్క సొంత సహోదరుడు ఎఫ్రాయిం. His descendants are Ephraimites. అతని నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఎఫ్రాయిమీలు. Now this man, he is killing his Ephraimites because of not able to pronounce one word properly. ఒక మాట సరిగా పలకలేని పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళందరిని కూడా చంపినట్టుగా కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. Then he told them to pronounce one word in one particular way. They pronounced in another way. War resulted. 42,000 Ephraimites were killed in that war. షిబ్బోలెతం అనే శబ్దం పలకమన్నారు. వాళ్ళు సరిగా పలకరేపటి వల్ల 42 మందిని చంపబడ్డారు. Foolish war. బుద్ధిహీనమైన యుద్ధం. Unnecessary war. అవసరత లేని యుద్ధం. Own fellow Israelites only Ephraimites, he killed 42,000 people he killed. తన సొంత సహోదరులైన ఎఫ్రాయిములు 42,000 మందిని కూడా చంపబడ్డారు. Go home and read chapter 12 verses 1 to
6 you read, you will better understand. అయితే ఇంటికి వెళ్ళి 12వ అధ్యాయం 1 నుంచి 6 వచనం చూస్తే ఇంకొంచెం మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. How this is 42,000 Ephraimites came to be killed at the hands of Jephthah, you will understand. ఈ యెఫ్తా చేతిలో ఈ 42,000 ఎఫ్రాయిములు ఎలా చనిపోయారో ఈ 12వ అధ్యాయం 1 నుంచి 6 వచనం చదివితే మనకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి ఒకసారి. So first two aspects of Jephthah we have seen. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం యెఫ్తా యొక్క రెండు రకాలైన విషయాలు మనం చూసాం. As a wise Jephthah delivered the children of Israel from the hands of the Ammonites. ఈ జ్ఞానవంతమైన యెఫ్తాగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని విమోచించిన వాడిగా చూసాం మనం. As a foolish Jephthah, బుద్ధిహీనుడైన యెఫ్తాగా he made a foolish vow. దేవుని ముందు ఒక బుద్ధిహీనమైన మొక్కుబడి చెల్లించిన యెఫ్తాను కూడా చూసాం. As a result, he lost his one and only daughter. దాని పరిణామంగా తన సొంత కూతుర్ని అతను ఒకగానొక కూతురిని కూడా అతను పోగొట్టుకున్నాడు. Secondly, రెండవదిగా because of one single mispronunciation of a word, ఒక మాటని తప్పుగా పలకటం ద్వారా 42,000 Ephraimites were killed in a foolish war. ఒక బుద్ధిహీనమైన యుద్ధంలో 42,000 మంది ఎఫ్రాయిములు చంపబడ్డారు. Unnecessary war. అసలు అవసరం లేని యుద్ధములో చనిపోబడ్డారు. Own fellow Israelites only he killed. తోటి ఇజ్రాయెల్ని ఇతను చంపాడు. 42,000 people died in that war. ఆ యుద్ధంలో 42,000 మంది చనిపోయారు. So may the Lord enable us not to end our lives like Jephthah. అయితే యెఫ్తాలాగా మన జీవితాలలో ముగిసిపోయేవారుగా మనం ఉండకూడదు. He ended his life as a foolish Jephthah. అయితే తన జీవితాన్ని ఒక బుద్ధిహీనుడిగా తను ముగించాడు. He lost his daughter. తన కూతుర్ని అతను పోగొట్టుకున్నాడు. Lost 42,000 Ephraimites. 42,000 మంది ఎఫ్రాయిములను కోల్పోయాడు. God wants you and I to be wise virgins. మనని దేవుడు జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలని కోరు. జ్ఞానవంతులైనటువంటి కన్యకలు, virgins. బుద్ధి కలిగిన కన్యకుల్లాగా దేవుడు మనల్ని ఉండాలని మనం When the bridegroom comes, we should be foolish virgins or wise virgins. ఆయన వచ్చినప్పుడు బుద్ధి లేని కన్యకులాగా ఉండాలా, బుద్ధి కలిగిన కన్యకులాగా ఉండాలా? Wise virgins only will enter. బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళగలరు. Because they are ready for the bridegroom. ఎందుకంటే ఆయన కోసం వాళ్ళు సిద్ధపడి ఉన్నారు. Foolish virgins, అయితే బుద్ధి లేని కన్యకులు they were not ready. వాళ్ళు సిద్ధపడలేరు. When the bridegroom came, ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చాడో they were not there. వాళ్ళు అక్కడ లేరు. They could not. The door was shut. అప్పుడు తలుపు మూయబడింది. They were left outside. వాళ్ళు బయట విడిచిపోయబడ్డవట. God wants us to be like wise virgins. అయితే జ్ఞానం కలిగిన ఈ స్త్రీలాగా కన్యకల్లాగా మనం ఉండాలని దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటూ. God wants us to be not like foolish Jephthah. He wants us to be like wise Jephthah. అయితే బుద్ధిహీనుడైన యెఫ్తాలా కాకుండా జ్ఞానవంతుడైన యెఫ్తాలాగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. May the Lord help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Living and loving Heavenly Father, thank you once again for the study of the living word. We are able to see the 6th, 7th, 8th judges, children of Israel, Tola, Jair and Jephthah. Lord, thank you for raising up these 3 judges for the deliverance of the children of Israel. Heavenly Father, thank you, Lord, for Jephthah's life also. As a wise Jephthah, he was able to deliver the children of Israel from 18 years of oppression from the hand of the enemies. But as a foolish Jephthah, he lost his only daughter. He had to sacrifice his only daughter as a result of his foolish vow he made before the Lord. And also on account of his mispronunciation of a single word by the Ephraimites, fellow Ephraimites, 42,000 Ephraimites were killed in the war, foolish war. Heavenly Father, help us as thy children. We may not be like the foolish virgins. We may not be like the foolish Jephthah, but we may be like the wise Jephthah, wise virgins, ready to meet the Lord, bridegroom when he comes. Thank you for all those who could come. Bless them. And Lord, as they go to their homes, grant them safe journey. And until we meet again, preserve us and protect us. And Lord, prepare us for thy coming. Send us with thy blessing. Pray with thanksgiving in the highly exalted, living, matchless, precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. May the grace of Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and fellowship of the Holy Spirit be with us for now and forevermore. Amen.